Dr. Dwarkara, 1,75,000. Gone. 1,75,000. Dr. Shankumar, you are keeping quiet. Is it 1,75,000 naya paisa or rupees or dollars? Always you not at all use the word rupees or paisa or dollars. 1,75,000. Hey, you do one thing here, make it up, give up, collect 3 lakhs rupees totally. Half off. Okay. 1,75,000. Let us be quite serious and let us. 1,75,000. 1,75,000 twice. 1,75,000 rupees. 1,85,000. 1,85,000 rupees. 1,95,000 rupees. 1,95,000. Is it 95 up to that? Yeah, 1,95,000 I have it. 1,96,000. Don't worry about it. Two lakhs. I think. We don't want any contributions now. There's always contribution. No, that is Giving 1,000 rupees is really not, it's actually, for us being doctors for so long, 1,000, first of all, he printed a 2,000 rupee note. At least put the 2,000, 1,000 rupee, you have to give 500s or, it's not really befitting us. So, we collect 2,000 from each and we'll donate on behalf of BMC to Akshay Patra to feed, because I'm involved. 1,000, okay. Those who want to give 1,000, you give 1,000, but you are allowed to give more. Those who want to give more, let them give. Let them give more. Okay. So, I accept my defeat in a way, but we won in a different way. So, see, I can't argue much here because the president himself says when we collect the money, part of it goes to Akshay Patra. So, well, you can decide on that, but it had to go to a worthy cause. Yeah, if the decision, the committee has taken a decision that we will not collect from the thing, and whatever money that has been offered will be put to the shortage. Thank you. And the whatever excess money is collected, we may donate it to some organizations. Yes, the core committee will decide and let you know and take all of your opinions. Okay? Okay, come. Getting late. Yeah, probably we can. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇರುವಂಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೂಡ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಇದೀಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಚಂದದ ಹಾಡು ನೃತ್ಯನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
1966 ಬ್ಯಾಚ್ನ ರಿಯೂನಿಯನ್ನ ಸುಸಮಯ ಸುಸಂದರ್ಭ. ಎಷ್ಟೋ ನೆನಪುಗಳು, ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳು, ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳು. ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂಗೀತಾಸಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂಗೀತಾಸಕ್ತರು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲವರ್ಸ್? ಡಾನ್ಸ್, ಡ್ರಾಮಾ, ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರು. ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ರು ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲವರ್ಸ್, ಡಾನ್ಸ್, ಡ್ರಾಮಾ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಫುಡ್, ಫುಡ್ ಲವರ್ಸ್, ಫುಡ್. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವಗಳನ್ನ ನೀವು ಉಳಿಸಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂಥವ್ರು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ರದು ವೈದ್ಯರೇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಿಂಧೂರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ MS ರವರಿಂದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯನ. गजानन पद्मार्क गजानन अहर्निशा अनेक दन्तं भक्ता एकदन्त उपास्महे पायलया जनकार मोरे पायलया जनकार झलकार झलकार मोरे पायलया जनकार मोरे पायलया जनकार मोरे जनन जनन जनकार पायलया जनकार पायलया जनकार पायलया जनकार मोरे
जनकार मोरे जनकार मोरे पाया जनकार जनकार जनन जनन वाद्य जनकार पायल जनकार समझावो समझत नहीं समझावो समझत नहीं सास ननद मोरे रविकार पायल जनकार मोरे पायल जनकार मोरे पायल जनकार मोरे पायल जनकार पायल जनकार पायल जनकार मोरे जनन जनन वाद्य जनकार जनन जनन वाद्य जनकार पायल जनकार पायल जन पायल जन पायल जन ಇತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಗಾಯಕರೇ ಇರ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ಗೆ. ಗಾಯಕರಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಸಿಂಗರ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಾಯಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಾಯನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರ, ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಿರ. ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯದ ಮುಖಾಂತರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ. ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ಹೀಗಿದೆ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ
ಜಯ ವಿಜಯರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದೂರ್ವಾಸರು ಬಹಳ ಕೋಪಿಷ್ಠರು. ಬಟ್ ದೂರ್ವಾಸರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅವರು ಬರೀ ಗಲೀಜಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪಂಚೆ ಸ್ನಾನ ಏನೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಪಂಚೆ ತೊಳೆದಿರಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಜಯ ವಿಜಯರು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಕೋಪಸ್ಥರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಾನೆ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನೀವು 3 ಜನ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಹುಡ್ತಿರೋ, 7 ಜನ್ಮಗಳಾಗಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಹುಡ್ತಿರೋ ಅಂದಾಗ ಇವರು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ 3 ಜನ್ಮನೇ ಆಗಲಿ, ಜಲ್ದಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವರೇ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಕಂಸ, ಶಿಶುಪಾಲ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರದಿಂದ ವಧೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನಿಮಿಷ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತನ್ನ ತಾನು ಹೊಗಳ್ಕೊಂತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಪ ಪಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ, ತಿಥಿಗರ್ಭ ಸಂಜಾತ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೊಮ್ಮಗ, ವಿಧಾತನಿಂದ ವಿಧಿ ಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮರಣವನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಮಹಾಧೀರ, ಅದಿತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಆದಿತ್ಯನ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿದ ಸಾಹಸಿ, ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ರಸಾತಲ ತಲಾತಲ ಮಹಾತಲ ಪಾತಾಳಗಳನ್ನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ. ಅಡಿಯಿಟ್ಟರೆ ಬಿರಿಯುವುದು ಭೂಮಿ, ತಲೆ ಎತ್ತಿದರೆ ಬೆಚ್ಚುವುದು ಬಾನು, ಕೈ ಎತ್ತಿದರೆ ನಡುಗುವುದು ಸೃಷ್ಟಿ. ಆ ಚತುರ್ಮುಖನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಎತ್ತಚ್ಚಕ್ಷನ ಮಗ, ನಾ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಮಗ, ನನ್ನ ವಂಶವನ್ನೇ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಕುಮಾರ, ನನ್ನ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಛೇ, ಇದೊಂದು ಬದುಕೆ, ಇದೊಂದು ಜನ್ಮವೇ? ನಾನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನೆಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದಾ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಾವ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾವ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಬರದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಮುಖಭಂಗ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನೇ, ಆ ದುಷ್ಟನೇ, ಆ ಕುಲವೈರಿಯಾದ ಹರಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಎಲೆಯಲವೋ ಹರಿ, ವಂಚಕಿ, ಪಾತಕಿ, ನನ್ನ ಮಗನ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವೆಯಾ? ನೀನು ನಿಜವಾದ ಗಂಡು ಕುಲಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲು. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಗೆದು ನಿನ್ನ ಕರುಳುಗಳನ್ನು ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವೇ ಅಲ್ಲ.